أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 35 and 45 آیات. سورہ فاطر. ٹائم پیریڈ 6 to 10. تھرڈ span of نبوت in مکہ. سینٹرل آئیڈیا توحید، وننس، کانسیپٹ آف وننس. فرسٹ پارٹ میں ہے 1 سے لے کر 14 تک فیورز آف اللہ سبحانہ و تعالی. سیکنڈ پارٹ ہے کمپیریزن. انسانوں کی جو 3 کیٹیگریز ہیں وہ اس میں ڈیفائن کی گئی ہیں. جب بھی حق آتا ہے، جن لوگوں کو بک دی گئی 32 نمبر آیت میں نے مینشن تو کیا، دیکھیں اللہ کرے مجھے یاد رہے. سیکنڈ پارٹ ہے کمپیریزن 22 تک. پھر تھرڈ پارٹ اگین فیورز آف اللہ ہے لاسٹ تک 45 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تعریف کے قابل ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اور اس نے ملائکہ کو بھیجا میسج دینے کے لیے، مختلف کام کرنے کے لیے، جن میں سے کچھ 2 پر رکھتے ہیں، کچھ 3 رکھتے ہیں، کچھ 4 رکھتے ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو ان کی خلق میں اور بھی اضافہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ پروں والے بھی ہوں گے. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. فرشتوں کے بارے میں جتنے بھی الہامی مذہب ہیں ان کا ایک کانسیپٹ ہے. سورہ صافات میں اس کو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کیا کانسیپٹ ہے؟ اور بھی بہت سی جگہوں پر اللہ نے بیان کیا کہ کیا کرتے ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے وہ فیریز ہیں. ہم بھی یہی پڑھتے آئے ہیں. آپ کوئی بھی انگلش مووی دیکھ لیں تو اس میں فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پری کہلائی جاتی ہے. ایسا ہی ہے، فیری کہلائی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے شرک تو کرتے ہو، چلو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، وہ جینڈر تو میل ہے. تم شرک میں میرے لیے جینڈر بھی وہ پسند کرتے ہو کہ اللہ قرآن میں کہیں گلہ کرتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے نا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تمہیں ملے ملائکہ، اور ملائکہ کو بھی تم نے کیا بنا دیا؟ میری بیٹیاں بنا دیا، مونس کے بنا دیا. میں بنانے والا ہوں، مجھے خبر دیتے ہو کہ آپ نے کیسے بنایا ہے. اچھا، ہم کسی چیز میں صحیح ہوتے ہیں اور دوسرا ہمیں غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے تو ہمیں کتنا شدید غصہ آتا ہے. تبھی اللہ کہتا ہے یہ جو بات کہتے ہیں تو پھر آسمان بھی ان پر ٹوٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے. میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اور کتنی ہی بار ہمارے اعمال کے مطابق زمین آسمان اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ان باتوں پر تو اب ٹوٹ پڑنا چاہیے، اب تو قیامت آ جانی چاہیے، ان کی مہلت ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اللہ اس چیز کو ہولڈ میں رکھتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے. تو فرشتوں کے 2 پر بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. اصل بات میسج لینا ہے جو وہ میسج لے کر آئے ہیں. آپ ظاہر میں مت الجھ جائیں کہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، فیشن کیسا کیا ہوتا، کیوٹیکس میچ لگی ہوئی تھی کہ نہیں تھی، شوز ساتھ میچ تھے کہ نہیں، بیگ صحیح تھا کہ نہیں تھا. جو ڈیٹیل اللہ نہیں بتانا چاہتا. ہم ہسٹری بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہسٹری میں نا جہاں اللہ جس بات کو ہائڈ کرتا ہے ہمیں وہیں سے کیوریوسٹی ہماری شروع ہو جاتی ہے. زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اٹس ٹو مچ نیچرل. اتنا نیچرل ہے کہ میں خود بہت عرصہ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے پاس گئے وہ وہی تھا کہ کوئی اور تھا، وہ اس کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا. عجیب قسم کی کیوریوسٹی ہماری ہوتی ہے. اور یہ میں نے اپنی ٹیچر سے کوشچن کیا، دین شی سیز کہ جب اللہ نے نہیں بتایا، مینشن نہیں کیا، تو ہمیں اس کے بارے میں کیوریوسٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس مینٹیلٹی کو سمجھنا ہے جو وقت کے فرعونوں کی ہوتی ہے. ہمیں اس مینٹیلٹی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بس دیٹس آل. اللہ نے اپنی فیورز گنوائی ہیں اس صورت میں. ہاں، ایک بات اللہ نے کی ہے، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے. جیسے یہ دنیا بنی ہے ایسے آخرت بھی بننی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا کی زندگی سے یہ دھوکہ نہ پڑ جائے کہ بس یہ ہمیشہ رہے گی. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ نے اسی لیے موت پیدا کر دیا. جب تم اپنوں کو مرتا دیکھو تو تمہیں یاد آ جائے کہ اس دنیا کی بھی ایک موت ہونی ہے. آن دی ہول اس دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں
इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, ये बात याद रखने की, ये हुक्म है अल्लाह का, ये अल्लाह की नसीहत है कि जब शैतान तुम्हारा दुश्मन है, डिक्लेयर कर दिया, तुम्हें क्लियर कर दिया, फत्तखिज़ू अदुव्वा, उसको दुश्मन समझो, उसको पहचानो कि वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन कंसीडर कर लो, बना लो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो पुकारता है अपने सारे गिरोह को कि उन्हें ले जाए, आग में ले जाए। उसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि वो तो जाएगा, वो तो मायूस हो चुका है अल्लाह की रहमत से, अब वो चाहता है अकेले ना जाऊं। फिर इंसानों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से, तो इंसान शैतान को अपना दुश्मन कंसीडर करे, ये अल्लाह चाहता है। फिर कंपैरिजन है, मैंने कहा इस सूरत के मिड में क्या कंपैरिजन है। हाँ, उससे पहले एक आयत है 18, इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, दो डर अल्लाह ने बताए। अल्लाह की वार्निंग से डरेगा तो वही जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह अकबर। रसूलों की वार्निंग्स पर ईमान तो वही लाएगा जो अल्लाह से डरता है। बिलग़ैबी, वो गैब पे ट्रस्ट रखता है। आप उसके सामने कितनी ही अजीब बात कर दें, वो ये नहीं कहता ये नहीं हो सकता, जिन्नात तो होते ही नहीं है, जादू तो होता ही नहीं है, ये ऐसे ही बातें हैं। आपने साइकोलॉजिकली उनका इफ़ेक्ट कबूल नहीं करना, उनसे ऑब्सेस नहीं होना, लेकिन किसी चीज़ का इनकार नहीं कर सकते आप जो अल्लाह ने पैदा करती है, चाहे वो शर है या खैर है। जब वो मौजूद है तो वो मौजूद है, चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा, आपकी आँख ओझल, आपने पहाड़ ओझल नहीं समझना। जो अपने रब से गायबाना डरते रहते हैं, गायबाना ताल्लुक़ उनका है कि वो अपने रब की हर बात पर, ऑड्स पर एंड इवेंट्स पर ईमान लाते हैं, वाक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। डरने वाले लोगों की खसूसियात बताई जा रही हैं, ये ऐसे मुबारक डर हैं जो होने चाहिए। वमन तज़क्का, तो जो कोई पाकीज़ा हो जाएगा, ज़कात इसी से है तज़क्का, तो फिर वो अपने ही लिए पाकीज़गी इख्तियार करेगा और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। फिर कंपैरिजन, और नहीं बराबर हो सकते अंधा और देखने वाला, और ना अंधेरा और रोशनी, और ना साया और धूप, और ना ऐसे ही जिंदा और मुर्दा, और बेशक अल्लाह सुनवाता है जिसको चाहता है, और आप नहीं सुनवा सकते जो कब्रों में है। तो कब्रों में रहने वाले क्या कौन है? अल्लाह किन्हें कह रहा है कब्रों में रहने वाले? जो नहीं सुन रहे अल्लाह के पैगाम को। चाहे आपको चलते फिरते घरों में रहने वाले वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें क्या कंसीडर कर रहा है? आप कब्रों में रहने वाले मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। आपको लग रहा है ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनकी हैवानी जिंदगी तो बरकरार है, इनमें जान तो है, लेकिन इनकी रूहें मर चुकी हैं, इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं, मोहरें लग चुकी हैं। जैसे अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकती, जैसे अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, जैसे साए और धूप बराबर नहीं हो सकती, ऐसे जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। ये लगते हैं कि जिंदा हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, हर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज़ है, आप इनको नहीं सुनवा सकते। हाँ, सुम्मा औरसनल किताब लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर वारिस बनाया हमने किताब का उन लोगों को जिन्हें हमने सेलेक्ट किया, मैंने इबादिना अपने बंदों में से। 32 नंबर आयत। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, तो उनमें से कैटेगरी क्या है? एक वो हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, वमिनहुम मुक़्तसिदुन, और वो हैं जो दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। कभी शैतान की मान ली, कभी रहमान की मान ली, कभी नमाजें कज़ा हो गई, कभी अदा हो गई, कभी चैरिटी कर ली, कभी ना की, दरमियाने रास्ते पे रह जाते हैं। और फिर उनमें से कुछ कैसे हैं? वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, और कुछ ऐसे हैं जो साबिकून में शामिल हो जाते हैं, जो ग्रेड्स लेंगे, जो विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होंगे, आगे बढ़ जाते हैं। रेस में आगे बढ़ने वाले को साबिक कहते हैं। सबकत ले गया बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह कहता है किताबों के साथ हमेशा ये सलूक हुआ है। जब भी हमने किताबों का वारिस बनाया है तो फिर कुछ लोगों ने उसके साथ जुल्म किया ही किया है, कभी छुपाया है, कभी खुद से घड़ के लाए हैं बातें, कभी अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब किए हैं, कभी लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाए हैं बुक्स में। तो किताबों के साथ सलूक करने वाले कितने तरह के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। अल्लाह करे हमें साबिकून में अल्लाह शामिल फरमाए। इसका सबूत अल्लाह सूरत वाक़िया में देता है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, वो वक्त जो आएगा उसके आने में कोई झूठ नहीं है। फिर तुम 3 कैटेगरीज में तकसीम हो जाओगे, और दाएं तरफ वाले
दाएं तरफ वालों के क्या ही कहने, और बाएं तरफ वालों की बदबख्ती के क्या ही कहने। और साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, और फिर साबिकून हैं जो अगले ग्रेड्स लेने वाले होंगे। अल्लाह हमें साबिकून में शामिल करे। साबिकुम बिल खैरात 32 नंबर आयत। अल्लाह ने बताया कि जब इंसानों के पास किताबें भेजी जाती हैं तो वो 3 कैटेगरीज में उन्हें तकसीम कर देती हैं, इसीलिए किताबों को फुरकान कहा जाता है। ये फ़र्क कर देती हैं, अच्छे को बुरे के साथ नहीं रहने देती। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।